स्वागत देश विदेश ਵਿੱਚ बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमेघा जे गल करिए आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक बहुत पुरानी प्राचीन तकनीक है। आयुर्वेद सानू तंदुरुस्त करती है, सानू स्वस्थ करती है। आयुर्वेद प्रकृति के नाल मिल के काम करती है तो साड़ी सेहत का ध्यान रखती है। पर आयुर्वेद नूं लैके सब दे अपने अपने ख्याल है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जदों किसी भी साड़ी बीमारी का किते भी हल ना मिले तो सानू आयुर्वेद वाल जाना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद तो इलावा इलाज संभव ही नहीं है, या कुछ ये समझते हैं कि जे असी किसी होर पद्धति की मैडिसिन खा रहे हैं तो नाल जे आयुर्वेदिक मैडिसिन भी असी लवांगे तो जल्दी तंदुरुस्त हो जावांगे। बहुत सारे ख्याल ने तो इस बारे अज गलबात करांगे। साडे माहिर मेहमान कोलों जानांगे कि अजोके समय दे विच आयुर्वेद का की महत्व है, किस तरह आयुर्वेद सानू तंदुरुस्त कर रहा है। बहुत बहुत स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव मेहता जी का। डॉक्टर राजीव मेहता आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर पंजाब, बहुत बहुत सर तुहाडा स्वागत करते हैं। थैंक यू मेघा जी। तो इतों शुरुआत करते हैं कि आयुर्वेद एक बहुत विशाल विशा, एक ऐसी टेक्निक जिहदे नाल लोग स्वस्थ हुंदे आ रहे हैं प्राचीन काल तो ही। तो आयुर्वेद की मूल सिद्धांत की गल करिए तो की मूल सिद्धांत है आयुर्वेद का? आयुर्वेद की जो असीं गल करते हैं तो आयुर्वेद की उत्पत्ति जिहड़ी हैगी संसार दे नाल ही हो गई सी। ब्रह्मा जी ने यह जिहा मन्निया जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिहड़ा हैगा आयुर्वेद की उत्पत्ति की है, तो उन्हां दे मुख तो जिहड़ा हैगा आयुर्वेद उत्पन्न होया, तो इहनूं अथर्ववेद का अंग भी मन्निया जाता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ मूल सिद्धांतों की गल करते हैं कि किन्हां सिद्धांतों ते आयुर्वेद काम करता, तो मुख जिहड़ा एक इहदा सिद्धांत है वो त्रिदोष सिद्धांत है। 3 दोषां का जिहड़ा वात पित्त कफ दा सिद्धांत है, जिहदे बारे आपां विस्तार नाल गल करांगे अज। वो सिद्धांत है। दूजा साडा पंच महाभूत एक सिद्धांत है कि जिहड़े पंज महाभूत हैगे ने उन्हां दा वो बॉडी नूं शरीर नूं किस तरह नाल जिहड़े हैगे अफैक्ट करदे ने, ते वो जदों घटदे ने या वधदे ने तां शरीर दे विच मन दे विच की चेंजेस की बदलाव आउंदे ने, तो उन्होंने किस तरह नाल ठीक किया जा सकता। इस तरह साडा 3 उपस्तंभ का सिद्धांत है। एक आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य जिहड़ा हैगा वो मुख्य सिद्धांत है जिहड़ा हैगा। तो ये साडे मेन सिद्धांत है जिन्हां दे उपर आयुर्वेद है काम करदा। बिल्कुल ठीक गल है। तो मौसम दे जे बदलन की गल करिए, जिद्दां सर्दी तो गर्मी, गर्मी तो फिर बरसात का मौसम, फिर सर्दी, इस तरह जे मौसम का बदलना आयुर्वेद की कहता है कि इस तरह मौसम का जिहड़ा बदलाव है शरीर ते की असर पांदा है? मौसम के बारे में आयुर्वेद की जी क्लासिकल टैक्सट ने जी संहितावां ने उन्होंने बड़े विस्तार नाल दस्सिया गया। साडे जिहड़ा इस तरह का जिहड़ा साडा खिता है जिथे असीं रहिंदे हां उत्थे 6 ऋतुआं का वर्णन उन्होंने किया है। तो 6 ऋतुआं जिहड़ी बदलदियां ने, तो 2-2 महीने की एक रुत जिहड़ी आंदी है तो दूजी रुत आंदी है, तो उन्हां नाल शरीर दे विच मन दे विच बाहर मौसम दे विच है ना पौण पाणी दे विच बदलाव आंदे ने। वो बदलाव जिहड़े हैगे ने वो शरीर नूं ते मन नूं भी जिहड़े हैगे प्रभावित करते हैं, तो उसका असर जिहड़ा हैगा शरीर और मन ते पैंदा है। जिद्दां गर्मी की रुत है उस तो बाद जिहड़ी हैगी बरसात की रुत आंदी है, तो गर्मी दे विच जिहड़ा खाण पाण असीं खांदे हैं, ठंडियां चीज़ां खांदे हैं ना जी, उस तरह का आपां रहन सहन करते हैं ना, धुप्प तो बचते हैं। बट जिहड़ा परंतु जदों बरसात का सीजन आंदा है तो वो जिहड़े साडे कपड़े हैं उस तरह के जिद्दां दे गर्मी च पाते हैं उस तरह के नहीं पा सकते। जिहड़ा साडा खाण पीण है वो उस तरह का नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर जिहड़ा हैगा उन्हां चीज़ां नूं जिहड़ा हैगा जे उस तरह का करांगे तो शरीर ते उहदा माड़ा प्रभाव पएगा। तो उस वास्ते जिहड़ा हैगा एक ऋतु संधि की कल्पना, एक जिहड़े सिद्धांतां की गल कीती उहदे विच कि ऋतु संधि की भी कल्पना जिहड़ी हैगी है, जिहदे च जिहड़ी ऋतु जा रही है, जिहड़ी रुत जा रही है उहदे पिछले 15 दिन और जिहड़ी रुत आ रही है उहदे अगले 15 दिन, वो 30 दिन का जिहड़ा टाइम है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ शुरू कर देने चाहिए ने। तो उहदे नाल जिहड़ा हैगा अडैप्टेबिलिटी जिहड़ी शरीर दी बनी रहंदी है, ते शरीर ते मन स्वस्थ रहंदे ने, व्यक्ति स्वस्थ रहंदा है। ते जैसा डॉक्टर साहब हुण गल करिए कि सर्दी दा मौसम जिहड़ा हुण शुरू हो चुका है, सर्दी हुण होनी शुरू हो गई है, ते सर्दी दे मौसम दे विच आयुर्वेद दे हिसाब नाल साडा आहार ते विहार किस तरह दा होना चाहिए? सर्दी दे रुत विच साडी जिहड़ी जठराग्नि है, जिहड़ी साडी डाइजेस्टिव पावर है, जिहड़ी हजम करन दी समर्था है चीज़ां नूं, वो वध जांदी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕੋਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਨੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਵਾਤ ਪ੍ਰਕੋਪਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਜਵਾਇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗ ਪਿਪਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਗ ਪਿਪਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਪੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਯੁਸ਼ ਕੁਆਥ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਆਯੁਸ਼ ਕੁਆਥ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ, ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਵਾਇਨ ਜਾਂ ਜੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੀਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਚੈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨੁਸਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਵਸਥ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸਵਸਥ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਹੈਜਾ ਫੈਲਦਾ, ਪੈਚਿਸ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਰਸਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ ਔਰ ਮੋਟਾਪਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ
ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜੜੋਂ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਿੱਕ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲੇਖ ਜੋੜਦੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦੇ ਦੇਖ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਭਰਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਕਿ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਡਾਰੀਆਂ ਸਮ ਦਿਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਤਾਈਓ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਬੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਪਾਉਣ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੌਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਮੁੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਟੀਨ ਜੱਟ ਜੱਚਦੇ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਲਕਾਇਆ ਲੁਕਦੇ ਜੱਗ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੀ, ਜੀ,
ਪੰਚ ਮਹਾਭੂਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 7 ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਸ ਨੇ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ATP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਕਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਕਫ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕੋਪਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਚ ਮਹਾਭੂਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ ਮਹਾਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਭੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਵਾਯੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਯੂ ਆਪਾਂ ਵਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਮਹਾਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਮਹਾਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਗਨੀ ਮਹਾਭੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਗਨੀ ਮਹਾਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਰਸ, ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਮਹਾਭੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਯੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਮਹਾਭੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਲ ਮਹਾਭੂਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਹਾਭੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਗੜ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ, ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲੂਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਟ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਫੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਮਹਾਭੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਹਾਭੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਹਾਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚ ਮਹਾਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ,
ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 7 ਤਾਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸ, ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮੱਜਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੰਜਕ ਪਿੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੰਜਕ ਪਿੱਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰਕਤ ਧਾਤੂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਤ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਰਸ, ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਕਤ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਰਕਤ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹਰ ਧਾਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਰਕਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਠਰਾਗਨੀ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਜਠਰਾਗਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਤ ਜੇ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਾਤ ਵਧੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਪ੍ਰਕੋਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 70 ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 70 to 90 ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਟੇਗੀ 50 ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਤ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ 120 ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਤ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਤ ਘਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿੱਤ ਘਟੇਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਬੇਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਵਾਇਣ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਯਾਮ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 150 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਚਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਫ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ
ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਹਿਲੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੂਸ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। 50 ਬੈੱਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਸੋਢੀਆਂ, ਜੀਤਪੁਰ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 50 ਬੈਡਡ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 117 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 117 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਯੂਸ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, BMS ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ MD ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ, ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬॉयਜ਼ ਦਾ, ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਯੂਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ DTL, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੀਮਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ DTL ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ DTL ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਸ਼ਧੀय ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਚਰਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਸ਼ਧੀय ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀय ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰਬ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਆਰੋਗਿਆ ਮੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਆਰੋਗਿਆ ਮੇਲੇ ਹੈਗੇ 2008 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰੋਗਿਆ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰਵ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 12 13 14 ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਟੋਲਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਟੋਲਣ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਢੋਲਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਟੋਲਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਤਣੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਨੱਚਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪਤਣੋਂ ਟੱਪਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਨੱਚਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਪਤਣੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਨੱਚਣ ਦੇ, ਨਾ ਰੋਕ ਵਸਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਂਬੜ ਬਣ ਮਚਣ ਦੇ, ਨਾ ਰੋਕ ਵਸਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਂਬੜ ਬਣ ਮਚਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਢੋਲਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਟੋਲਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚਲੀਆਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਅੱਜ ਬੂਹੇ ਟੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ, ਅੱਜ ਕਿਰਨਾਂ ਬੂਹੇ ਟੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚਲੀਆਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਅੱਜ ਬੂਹੇ ਟੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਆਏ,